اور یہ آج کا جو ویلاگ ہے یہ صرف اور صرف ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے میں کر رہا ہوں. اور پھر جب میں دیکھتا ہوں کہ میر جعفر میر صادق جیسے سمپولیے، جیسے غداران وطن خالد سولنگی جیسے مجھے اپنی آستینوں میں دکھائی دیتے ہیں تو ان کا سر کچل کے ان کی نسلوں کو مٹانے کا جو ہے وہ دل کرتا ہے کہ میرے پیارے وطن پاکستان کو اس درجہ کھوکھلا کر دیا ان لوگوں نے. پنجاب کا دارالحکومت لاہور اس کی بھتہ خوری اور بلیک میلنگ کی رقمیں اکٹھی کرنے کا ایک منظم اڈا بن چکا ہے. یہ آپ اپنی سکرین پر اس وقت مناظر دیکھ رہے ہیں اس کے ڈانس کے، اور جس لڑکی کے ساتھ موجود ہے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ انڈین لڑکی ہے. تو اب ایسے میں جب ایک شخص جو مکمل را کا ایجنٹ ہے اور تمام جو مقتدر حلقے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ایسے لوگوں کو فوراً سے پہلے گرفتار کیا جائے، کیفر کردار تک پہنچایا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں ہوں وقاص عزیز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب، اور اگر آپ نے ابھی تک وقاص عزیز آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے. ناظرین، سوشل میڈیا بڑے مزے کی چیز بسا اوقات مجھے لگتا ہے. آج ایک ایسے غدار وطن کی کہانی مجھے سوشل میڈیا سے ہی ہاتھ لگی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور اس میں پرلطف بات یہ ہے کہ چوروں کو پڑ گئے مور، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شخص شرفاء کو بھی. اور یہ سٹوری میرے پاس جب آئی تو اس کے بعد پھر جب میں نے اس کو مزید انویسٹیگیٹ کیا، کیونکہ یہ سما پہ بھی بریکنگ چل چکی ہے، مختلف اخبارات میں بھی بریکنگ چل چکی ہے، نیب نے اس کے وارنٹ اور نوٹس وغیرہ بھی جاری کیا ہوا ہے. جعلی ڈی جی نیب خالد سولنگی وہ اس وقت کہاں ہے؟ اس نے کس سیاستدان سے، کس بزنس مین سے، کس شخص سے کتنے پیسے بٹورے، اور اس کا طریقہ واردات کیا ہے، وہ کن لوگوں پہ ہاتھ ڈالتا ہے، اور اس وقت وہ دبئی میں مقیم ہے اور وہاں پہ انڈین لابی اور را کے ساتھ مل کر کیا کارروائیاں کر رہا ہے. یہ سب میں آج کے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ ایسی ویڈیوز بھی خالد سولنگی کی دکھاؤں گا جو آج سے مطلب کچھ سوشل میڈیا پہ اور پہ بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن کم از کم اس کی جو عیاشی کے یہ معاملات ہیں یہ ہلکی پھلکی جھلک ہے. اور یہ آج کا جو ویلاگ ہے یہ صرف اور صرف ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے میں کر رہا ہوں، اور آج کی جو میرا یہ پروگرام ہے، آج کی جو گفتگو ہے وہ اس لیے کہ جب میں گرین پاسپورٹ پر سفر کرتا ہوں تو دنیا کے کسی بھی حصے میں چلا جاؤں میں پاکستانی ہوں، اور یہاں پاکستان کی اگر بات کی جائے تو بحیثیت پاکستانی یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے وطن کی جانب اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کو پھوڑ ڈالوں. اور پھر جب میں دیکھتا ہوں کہ میر جعفر میر صادق جیسے سمپولیے، جیسے غداران وطن خالد سولنگی جیسے مجھے اپنی آستینوں میں دکھائی دیتے ہیں تو ان کا سر کچل کے ان کی نسلوں کو مٹانے کا جو ہے وہ دل کرتا ہے کہ میرے پیارے وطن پاکستان کو اس درجہ کھوکھلا کر دیا ان لوگوں نے. یقین مانیں کہ اشرافیہ کا، امراء کا، رؤساء کا، کرپٹ لوگوں کا کیا رونا دھونا، کیا ان کی بات کرنی، وہ تو الگ کہانی ہے. یہ ہمارے سسٹم کی سب سے بڑی ناکامی اور ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ خالد حسین سولنگی جیسے وہ لوگ جن کے لیے کرپٹ، دو نمبر، فراڈیے، اس طرح کے سارے لفظ بےمعنی ہو چکے ہیں، ان کو ہم ابھی تک نہیں پکڑ سکے. انٹرپول سے ہم باقی چیزیں تو پکڑ کے لا سکتے ہیں، لیکن میری معزز اداروں سے، معزز عدلیہ سے گزارش ہے کہ خالد سولنگی جیسے لوگ جن کا بھارت میں انڈین فیملیز کے ساتھ، انڈین لابی کے ساتھ، انڈین جو را کی جو وہاں پہ پارٹیز ہیں ان میں ریگولر آنا جانا ہے، ان پہ ہاتھ ڈالا جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کو، پاکستان میں کرپشن کو، پاکستان میں قتل و غارت گری کو، پاکستان میں چوری چکاری کو، پاکستان میں فراڈ کو، پاکستان میں سوسائٹیکل کرائمز جو ہیں ان کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی زمانے میں پاکستان میں بھتہ مافیا، پرچی مافیا، ڈاکو راج، غنڈا راج، انڈر ورلڈ راج اس کا حصہ بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور آج انڈر دی ٹیبل سارے کام کرتے ہیں. اس وقت کنپٹی پہ گولی رکھتے تھے، بندوق رکھتے تھے، اور آج بہت سارے بلیک میلنگ کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ شخص کون ہے اور اس کی واردات کیا ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. نیب کا مرکزی ملزم خالد حسین سولنگی عرصہ دراز سے نیب کے نام پر پاکستان کے مختلف شہریوں، سرکاری افسران اور سیاستدانوں سے بلیک میلنگ کے ذریعے
करोड़ों रुपए वसूल कर रहा है और उसके साथ साथ ये ब्लैकमेलर नैब और पाकिस्तान को भी बदनाम कर रहा है। पंजाब का दारुल-हुकूमत लाहौर इसकी भत्ताखोरी और ब्लैकमेलिंग की रकमें इकट्ठी करने का एक मुनज़्ज़म अड्डा बन चुका है। इस हवाले से मुबैना ज़राए का ये कहना है कि लाहौर में मकीम कामरान लियाकत उर्फ टीपू, जो सरकारी एहलकार और बिलालगंज लाहौर का रिहायशी है, ये अपनी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये शख्स खालिद सोलंकी का दस्ते रास्त है और भत्ताखोरी और ब्लैकमेलिंग की रकूम को वसूल करके ज़राए का ये भी कहना है कि हुंडी के ज़रिए खालिद को भिजवाता है। ये अपने नाजरीन को मैं बताऊं कि ब्लैकमेलरों का एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो पाकिस्तानी शहरियों को अंदरून और बैरून ममालिक ब्लैकमेल करके पाकिस्तान के इदारों को बदनाम कर रहा है। इस वक्त अपने नाजरीन को मैं ये भी बताऊं कि पाकिस्तान के टॉप न्यूज़ चैनल्स इस शख्स के हवाले से न सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ चला चुके हैं बल्कि शहरियों को बार बार इंतबाह कर चुके हैं, क्योंकि ये शख्स 6 से ज़ायद मुख्तलिफ नंबर्स रखता है जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। इन नंबरों के ज़रिए व्हाट्सएप कॉल करता है, लोगों को डराता है, धमकाता है। उसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा इसका खुफिया तरीक़ाकार है, ये सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए कॉल्स करता है और उन सॉफ्टवेयर के ज़रिए कॉल करके ये अपने आप को डीजी नैब शो करता है, कहीं पे जज बन जाता है, कहीं पे सरकारी अफसर बन जाता है और उसके नतीजे में लोग इसके झांसे में आते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक और बड़ी खौफनाक बात जो मुझ तक ज़राए ने पहुँचाई है वो ये है कि इदारों में, मुख्तलिफ इदारों में इसने मुख्तलिफ लोगों को लोअर लेवल पे अपने हाथ में किया हुआ है और उनके ज़रिए जो है ये मुख्तलिफ लोग जो मतलूब होते हैं या जिनके केसेस नैब में चल रहे हैं, FIA में चल रहे हैं, 2-4 नाम ऐसे होते हैं नाजरीन जो हम टीवी स्क्रीन पे सामने आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये नैब का केस है। बाकी तो हमें नहीं पता ना कि नैब में कितने केसेस इस वक्त चल रहे हैं, FIA में कितने केसेस चल रहे हैं, उसके साथ दीगर जो हमारे इदारे हैं हम नहीं जानते इस बात को। ये उन लोगों को, ये जो हमारी सो कॉल्ड वाइट कॉलर अशराफिया है, उनकी लिस्टें मंगवाता है, उनके केसेस की डिटेल्स निकालता है और फिर उन डिटेल्स पर कॉल करके उन लोगों को ब्लैकमेल करता है, क्योंकि इसके पास केस की सारी डिटेल होती है। इसलिए अगला बंदा यार कहता है कि यार ये तो वाकई डीजी नैब की मुझे कॉल आई है, मैं तो मारा गया। और फिर इसके बाद कामरान लियाकत, और मुझे ये भी पता चला है कि बलूचिस्तान में भी और सिंध में भी इसके बहुत बड़े जो है वो ज़राए हैं, बहुत बड़ा ग्रोह है इसका बाकायदा। इस्लामाबाद में जो है इसके बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से लोग बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़रिए ये सारी कहानियाँ डाल रहे हैं। खुद ये जो है वो दुबई में दादी ऐश दे रहा है, ये आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त मनाजिर देख रहे हैं इसके डांस के और ये सारे जो मामलात हैं। जिस लड़की के साथ मौजूद है, ज़राए का ये भी कहना है कि ये इंडियन लड़की है। तो अब ऐसे में जब एक शख्स जो मुकम्मल रॉ का एजेंट है और मुख्तलिफ फसाद बर्पा करने वाले शरपसंद अनासिर को लेकर पाकिस्तान में चल रहा है, तो ऐसे शख्स को अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? खालिद हुसैन सोलंकी, आखिर में जाते हुए मैं तुम्हें ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि तुम एक नंगे वतन नंगे मिल्लत शख्स हो और पाकिस्तान के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा बन चुके हो। और उससे बढ़कर जो मुहिब्बे वतन इदारे हैं, जो मुहिब्बे वतन अफसरान हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आपके सामने मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं और मुझसे पहले पाकिस्तान का नेशनल मीडिया सब कुछ चला चुका है। आप क्यों नहीं ऐसे लोगों को गिरफ्तार करते? आप क्यों नहीं ऐसे लोगों को पकड़ते? गिरफ्तारी की बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। मैं ये कहूँगा बल्कि ऐसे लोगों का इबरतनाक अंजाम होना चाहिए ताकि पाकिस्तान, पाक सरजमीन और पाक सरजमीन की पाक फ़ज़ाओं को मैला करने की कभी कोई कोशिश किसी भी सतह पे न कर सके। मैं बहैसियत पाकिस्तानी एक मुहिब्बे वतन होने के, मैं बहैसियत मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी शहरी होने के नाते, मैं बहैसियत मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी शहरी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, DG FIA से, DG नैब से, DG ISI से, DG IB से, यानी तमाम जो मुक़्तदर इदारे हैं, तमाम जो मुक़्तदर हल्क़े हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि ऐसे लोगों को फ़ौरन से पहले गिरफ़्तार किया जाए, कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि ये ऐसी एक्टिविटीज़ में और ऐसी लॉबीज़ में न बैठ सकें जो पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान की सरजमीन को आलूदा, नापाक, गंदा करने की कोशिशों में हर वक्त अमल पैरा हूँ। दोस्तों, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ये कार खैर है। और मैं आखिर में बात करूँगा, ये बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इस बात पर ईमान रखते हैं तो फिर इस लिंक को बिला ताख़ीर शेयर कीजिएगा। वो बात यही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, बिकॉज आई लव पाकिस्तान, प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी।
پاک فوج پائندہ باد. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.